जय जगन्नाथ बंधु मैंने आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आपण निज चैनल श्रीक्षेत्र बहु को। तेबे बंधु मैंने आपण मानक आज मु कहबी कौन पई आपण को कर्कट राशि रे जन्म मिली। बहुत जनकर प्रश्न रहुची 12टा राशि रही ता भीतर केवल कर्कट राशि रे आमको कहीं जन्म मिली। कौन आम जन्मर अभिप्राय किछि भूल काम बा किछि ठीक काम किछि अधर्म बा बहुत धर्म कौन पई कर्कट राशि रे जन्म मिली। कर्कट राशि रे अभिप्राय कौन कौन जीवन रे लक्ष्य नहीं कि टार्गेट नहीं कि गोटे आत्मा परमात्मा को आशीर्वाद रु कर्कट राशि रे जन्म होता है। 12 गोटी राशि चंद्र राशि बा जन्म राशि अनुसार जो व्यक्ति माने कर्कट राशि रे जन्म होइथांती कौन पई जन्म होइथांती कौन अभिप्राय नहीं कि आसी थांती जीवन रे तांकर कौन संकल्प नहीं कि दुनिया को से माने आसी थांती कर्कट राशि रे 12टी तो राशि अन्य राशि रे भी जन्म मिल पारि थांता केवल कर्कट राशि कहीं एवं कर्कट राशि जहाँ वर्तमान समस्या चली शनि 7.5 चली वर्तमान शनि 7.5 नाही बा शनिर कौन ग्रह दशा चलुनी जमती शनि ढाइया बा शनि 7.5 किछि नाही बा राहु महादशा यही किछि नाही तथापि मध्य कर्कट राशि रे किछि डेरी होउची जेकोसी कार्य चिंता करुचंती ताहा घुंची जाउची जहाँ इच्छा करुचंती ताहा दूर हो जाउची जहाँ संकल्प करुचंती ताहा भांगी जाउची सेतिपई मनरे आसुची कौन पई मु कर्कट राशि रे जन्म हेइथिली कौन पई मो जीवन रे एते स्ट्रगल कहीं जन्म होइचंती कर्कट राशि रे कौन कर्म आपण करिचंती ईश्वरंक सहित कौन आपण अनुबंध करके आसीचंती पृथ्वी को अर्थात कौन सिग्नेचर करके आसीचंती भगवान को पाखरे कर्कट राशि रे को कर्म आपण करबा जरूरी कौ टार्गेट पूरण करबा आपण को निहाती दरकार तेबे जीवन रे आपण उन्नतिर स्वाद चाखिबे लाइफटा आपण को मीठा लागिबो। मु निश्चिंत भाव रे आगो को सुंदर सुंदर कथा कर्कट राशि विषय रे आज कहबी खूब भल लगे आपन को मु भावुची ओडिया चैनल रे कहीं भी आपण विषय एते सठिक कथा केबे कहि नथिबे। वीडियो भल लगिले कमेंट्स करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आपणकर निज लोक जे भी कर्कट राशि रे अछंती तांको पाखक वीडियो को शेयर करबा को भूलंतु नहीं। ता छड़ा आपणकर राशि कौन आपण को अंचल रु देखुचंती आपणक ना कौन कमेंट्स करके लिखंतु मते खूब खुशी लागिबो। एहा छड़ा निजे मध्य सब्सक्राइब करंतु जदि चैनल एबे पर्यंत सब्सक्राइब करिनांती पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबांतु जहा द्वारा जेतेबेले जो वीडियो पोस्ट करिबी आपणक पाखक नोटिफिकेशन जीवो बा पहुंची जीवो प्रथमे आपणक मोबाइल रे मोर वीडियो ता छड़ा सांग साथी को मध्य कहि कि चैनल को सब्सक्राइब करंतु कहीं ना गोटे कथा मु सब बेले कहे ब्राह्मण ज्योतिषों किसी भी मागणा ज्ञान नवा उचित नुहे किसी तो पारिश्रमिक दबा उचित ना आपड़ जदि सब्सक्राइब करेंगे और सांगसाथी को कही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे तेबे निश्चिंत भाव में मत मोर पाउना मिल जाव। तेबे बंधु मैंने मोर प्रतिकार गुड़िक खूब भल मोर प्रतिकार गुड़िक देखंतु पूर्वर 2-3 वर्ष तले मु केवल प्रतिकार उपरे वीडियो करूथली एबे जातक उपरे वीडियो करूची प्रतिकार देखंतु जहाँ भी समस्या लव को लेकिन पाठपढ़ा को लेकिन इंटरव्यू को लेकिन घरे कली झगड़ा होची प्रत्येक विषय रे मोर वीडियो रही जेमिति स्वामी स्त्री झगड़ा श्रीक्षेत्र बहु बेला लव मैरिज श्रीक्षेत्र बहु बेला इंटरव्यू सक्सेस श्रीक्षेत्र बहु बेला आपण सर्च करी गोटे उपाय गुड़िक साधारणतः मंगलवार करंतु नहले नहीं आपण रविवार करंतु एई दिन रे करंतु बाकी जोटा शनिवार पई करा हेची वीडियो रे कुहा हेतिबा जे शनिवार करंतु सेटा आपण शनिवार करि परबे नचेत मंगलवार एवं रविवार आपण उपाय करंतु आरंभ करंतु शुक्ल पक्ष रे जदि आरंभ करूचंती मध्य खूब भल कथा एवं जेकोसी समस्या पई गोटे प्रतिकार आपण करंतु 43 दिन समय दियंतु जदि आपन किछि फरक लागुनी बा 21 दिन रे किछि आपन को तफात लागुनी तेबे आउ गोटे सेही ता ऊपर हम बहुत वीडियो करिछि गोटे समस्या उपरे आपन कोन करंतु आउ गोटे प्रतिकारटी करंतु एमती 2-3टी प्रतिकार करंतु मोर प्रतिकार गुड़िक मु वेद शास्त्र हिंदू परंपरा रु आनी थाए सात्विक उपाय कौनसी से साइड इफेक्ट नहीं बरं समय अनुसार आपणकर उपकार करिबो मु केबे भी कहेनी आज करंतु काली आपनको फल मिल जिवो सेटा नुहे उपाय करंतु 6 मास वर्ष समय दियंतु निश्चिंत आपणक जीवन में परिवर्तन होबो कारण खराब ग्रह चली बेले ही जीवन में सब संकट आसी थाए उपाय करने द्वारा प्रतिकार करने द्वारा से खराब ग्रह शांत हुंती भल ग्रह भल ईश्वर आशीर्वाद आम उपर बढ़ी थाए एवं आमर कार्य सिद्धि होबार लगी थाए। दर्शक बंधु एबे जे आम कर्कट राशि उपरे आपण बोर हो जिबेनी तेबे
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଶି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଳତତ୍ଵର ରାଶି। ତାଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୱାଟର ସାଇନ୍ର ଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସଂକେତର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଶି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯଦି କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେ ମିଶିଥିବେ ନା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କେମିତି, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଜଲ୍ଦି ଥାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଜିତି ନେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ କରିଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ତୁର୍ତୁରିଆ ଭାବରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଛୁଆଳିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ବୟସ ଯେତିକି ହେଇଥିବ ତାଠୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକ ଭଳି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ସତ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟସରେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ରାଶି, ଜଳତତ୍ଵ ରାଶି। ଜଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଜଳ ହେଉଛି ବହୁତ କ୍ଲିଅର। ଜଳ ଦେହରେ ମଣିଷ ନିଜର ମୁହଁ ବି ଦେଖିପାରେ। ଆପଣ ତେଣୁ ଜଳ ହେଉଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିଅର। ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମୁହଁ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଜଳକୁ କେବେ ଅଟକିକି ରହିବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟିକିଏ ଫାଙ୍କ ମିଳିଲା ମାନେ ଜଳ ବାଟ କାଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବୋହି ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେବେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଚର ରାଶି। ଚର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ବି ଘଷି ମାଜି ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ ନା, କଥାରେ କହନ୍ତି ଚଲା ପାଣି ସବୁବେଳେ ସଫା, ସେଥିରେ ମଇଳା ପଡ଼େନି, ସେଥିରେ ପୋକ ଲାଗେନି, ତାହା ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରେ ପୋଚା ହୋଇଯାଏ, ପୋକ ପଡ଼େ, ଗନ୍ଧ ଆସେ, ପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି କର୍କଟ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯାହା ଆସୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, କିଛି ନା କିଛି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ, କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟ କଟିଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ମୋ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ କିଛି କରିବିନି, ହେ ଶୋଇପଡ଼ିବି କି ବସି ପଡ଼ିବି ବା କିଛି କରିବିନି ଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ସେଇଠି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କିଛି ବି ବାଟ ମିଳେନି, ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, ମୁଁ ହାରିଯିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବି, ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆସେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଦେଶ, ଏଇଥିପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କଙ୍କଡ଼ାକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସି ରହିବାର ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରାୟ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, ନହେଲେ ମାଟି ଖୋଳୁଥାଏ, ନହେଲେ କିଛି ଖାଉଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ସେ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମଧ୍ୟ କେବେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଚଞ୍ଚଳ, ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ପ୍ଲାନେଟ୍ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନିଜର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଚାଲିରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କାମରେ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ନିୟୋଜିତ କର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆପଣ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେମିତିକି ଚୁଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ହେଇକି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ କରିଦେବି, କ'ଣ ନେଇ, ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜଣ ଥାନ୍ତି। ସେଭଳି ଚଞ୍ଚଳତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ଚଞ୍ଚଳତା ଆଣନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବହି ବହି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ସମୟ ଅଟକାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅଟକାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଫାଇଦା ହିଁ କରାଏ। ସେଇଭଳି କର୍କଟ ରାଶି ହେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳତତ୍ଵର ରାଶି, ମନ ବହୁତ ସଫା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ, ମନରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥାଏ କହିଦିଅନ୍ତି, କେବେ ମନ ଭିତରେ କିଛି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କି ଅମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ ରାଶି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କର ଦରକାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ବା ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପଜେସିଭ୍ ରାଶି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ
ट्रांसपेरेंट होइथांती अर्थात तांको भितरे जहाँ बाहरे सेया सबुबले तांको भितरे स्वच्छता रही थाए ता छड़ा बहुत इमोशनाल होई थाए जलतत्वर राशि ना तेणु मनटा भी तांकर सेई भली शांत एवं भारी सफा होई थाए चंद्र मध्य शांत स्वभाव ग्रहटीए होइथांती एवं चंचल स्वभाव मध्य अनुप्राय करिथांती सेथिपई ए कर्कट राशि लोक मैंने भारी इमोशनाल होइथांती मन को भल लगिले संपर्क सांगे सांगे जोड़ती जोठी जाती नुआ नुआ संपर्क होइथांती खूब भल संपर्क रे बांधी हुअंती आपण तांकर अमंगल चिंता करुचंती कि मंगल देखती नहीं आपण जदि तांको भल लगिले से आपणक सहित बंधुत्व रखती एवं आपणक उपकार पाई सबुबले चेष्टा करती किछि ना किछि आपणको साहाय्य करती जदि आपण दुखरे अछंती बोली कर्कट राशि लोक जानती ना आपण तांकर केही न हुअंतु खाली आपणको हल्का भी चिन्हिथिबे कांदी पकाती आपण कले बळे कौशले किछि ना साहाय्य करने को चेष्टा करती आपण असुविधाटा को दूर करदेवाई चेष्टा करिथांती भारी इमोशनाल होइथांती आपणकर छोट छोट कथा जदि आपण ख्याल रखिबेनी सी इमोशनाल हट होइथांती तांको मन को मध्य बहुत बाधी थाए एवं मन को कौनसी कथा लागिले लोक थिले भी तांको सामने कांदिबा पई मध्य से पछांती नहीं कारण तांको लुह तांको कष्ट को से संभाळिकी रखि पारंती नहीं एवं जदि पुरुष लोक होइथिबे कांदी तो पकाती बेले बेले जदि खराब लगे तेबे लुचिकी मध्य से मन हल्का करी कांदती मध्य पुओ पिला एई क्षेत्र रे मध्य कांदी थांती तेबे समस्त सहित जल्दी संपर्क रे आसंती बहुत रिटर्न गिफ्ट दे थांती रिटर्न लव दे थांती दिल से जोड़ी हुअंती जल्दी अन्य मानक सहित भल संपर्क रे जोड़ती एवं भारी दयावान लोक काइंड हार्टेड मध्य देखंतु प्रभु पुरुषोत्तम होचंती कर्कट राशि तांकटु दयावान मु भाबुची केही नाहंती किंतु एतिकी थरे जदि जिद्दी रे आसंती ना खराब लोक को समूले छाड़ी दियंती केबे ता मुह चाहंती नहीं जहाँ प्रति तांकर खराब भावना आसे ता मुह चाहंती नहीं एवं जहाँ को बर्बाद करने पई थरे मुंडरे पशांती एवं भाबंती ये मोर क्षति करुची ताको बर्बाद करने पई कले बळे कौशले चेष्टा करंती एवं कोउठी ना कोउठी सबुबळे जितापट मध्य मिली थाए ता छड़ा तांको पछरे जो शत्रु लागंती सहजरे तांकर क्षति करि पारंती नाही एवं जदि को शत्रु भी लागंती सी जदि ताको हल्का रे नियंती छाड़ी दियंती ताको इग्नोर करंती भाबंती कुकुर भुकुची मु कोन करिवि एई कथा भाबिकी ताको सबुबळे इग्नोर मारंती आ थरे जदि धरिले माटी चटेबे आपनकु तेबे द्वितीय कथा कर्कट राशि उन्नति केबे आसे कर्कट राशि 26 वर्ष उन्नति आसे खास करी 29 वर्ष 33 वर्ष भितर से बहुत भल उन्नति देखा मिले साधारणतः से प्राय चाकरिया होती राजसिक सुख पाती भल जिनिस से मिली थाए भल स्त्री भल संतान भल घर परिवार से मिली थाए कारण से सचोट होती जहाँ को भल पाती तापाई सबुबले सचोट होती क्या सहित प्राय बेईमानी करने से भाई आपड़ जदि सहित क्रॉस न करती बा बुद्धि न खेलती सी भी आपण सहित बेईमानी करने भल पाती नहीं एवं कर्कट राशि बेले बेले यही 29 रु 33 वर्ष भितर बेले बेले अचानक किसी भल जिनिस भी मिले जहाँकि सी केबे माने एक्सपेक्ट करन थांती जे मते एई भली जिनिस मिलिबो भाबंती मो जीवन में किछि होनी किंतु सेई बयस भितर तांकु चाकरी हो भल स्त्री हो भल ससुर घर हो भल सांग परिवार जहाँकि तांकु बहुत सपोर्ट करती से भाया मिली जाती सेतबेले से भाबंती मु बहुत भाग्यवान जहाँ मते अन्य मानकु मिलानी किंतु मते एई जगह मिली आ कोठी ना कोठी से परिश्रम भी होई थांती जेतबेले मुंडरे जो जिनिस को स्थिर भाव में ग्रहण करती ना ता पई जान लगे कि परिश्रम मध्य करती ता छड़ा देखंतु जेकोसी जिनिस को टार्गेट करती ताकू बुद्धि लगे कि पाइबापी सबुबले चेष्टा करती तेबे जून 27 मसीह जानी प्रत्येक राशि रे प्राय शनि आसुचंती किंतु आगरू कही सारी कर्कट राशि रे शनि 7.5 नहीं बा ढाइया नहीं किंतु नवम हाउस रे रहिबो अर्थात नवम घरे आपणकर जून 27 रे शनि रहिबे नवम घरे शनि रहिले कौन हुए 26 मसीह आपणकर अच्छी मध्यम कौन हुए टिके कार्य सब डेरी हुए से आप व्यस्त हूँ ना परफेक्ट प्लानिंग करंतु परफेक्ट पदक्षेप नियंतु डेरी हेले भी जदि पदक्षेप ठीक नहीं थिबे प्लानिंग ठीक करिथिबे टिके डेरी रे जाइके आपनको भल फल मध्य मिल जावा आपनको परिश्रम रिजल्ट मिलिबो किंतु आपण कौन करती ना जितेबाला फलटा न मिले कर्कट राशि लोक कहते हे एटा किसी हेनी या छाड़ी दियो माने मूव ऑन कर जाती
କାରଣ କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବା ଜଳର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। କର୍କଟ ରାଶି ଚର ରାଶି ବା ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ହୁଏନି ସେଠି ଭାରି ହତାଶ ହେଇକି ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍କଟର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରେ କାମୁଡ଼ିକି ଧରେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ନିଷ୍ଠା ସହ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କାମୁଡ଼ି ଧରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଲେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଡାଳ ଧରିଛି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ପାଣିରେ, ଗୋଟେ ଡାଳ ଧରିଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଡାଳଟା ଛାଡ଼ିଦେବ କ'ଣ ହେବ, ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ତା ଖୋଳଟା ଫାଟିଯିବ ନା। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବଷ୍ଟାକିଲ୍ସ ଆସୁଛି, ବାଧା ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁକିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କର୍କଟ ରାଶିର କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁର୍ତୁର ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା କାମ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଅତି ଜଲ୍ଦି ଫଇସଲା କରନ୍ତି, ଅତି କ୍ୱିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଦ ବଢ଼େଇକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ସହିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଥିପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କାରଣ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ, ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତୁର୍ତୁରିଆ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି, କ୍ଷୀରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ନ ଖାଇ ହଠାତ୍ ମଝିରେ ହାତ ପୁରେଇବା, ତେବେ ହାତ ଜଳିଯାଏ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୂଳକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିରତା ମିଳିବ, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ କର୍କଟ ରାଶିର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଭଲ ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ମିଳିଥାଏ, ରାଜସିକ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜିଦି ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଅଳସୁଆ ହେଇ ଶୋଇ ରହିବେ, ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଯିବେ ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବେନି, ସେୟା ତା'ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 2027 ମସିହାରୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରହିବେ, ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗଳା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇକି ପେଟରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିପାରେ। ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଧା କଷ୍ଟ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସିପାରେ। ଆଣ୍ଠୁ ଘୁଟନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ ବୟସ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। 2026ରୁ 27 ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 2027ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସ୍ରେ ରହିବେ। କେଉଁ ମାସରୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡିସେମ୍ବର ମାସ, ଜୁନ୍ରୁ ନେଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ରାହୁ 7th ହାଉସ୍ରେ। 7th ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପାର୍ଟନରର ଘର। ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ପାର୍ଟନରରେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଅତି ବଡ଼ ଧରଣର ନହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ, ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା କିଛି ଲାଗିପାରେ। ବଡ଼ ଧରଣର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 7th ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟନରର ଘର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି, ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ ବା କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ନହେଲେ ବି ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ 2027 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରୁ 28ର ଏପ୍ରିଲ ମେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ। ଦଶମସ୍ଥ ଶନି ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ସାର୍ପ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଗ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରେ। ନୂଆ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ରେନ୍ ଭାରି ସାର୍ପ ହୋଇଯିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏବଂ 28 ମସିହାରୁ 29-30 ମସିହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ରହିବ। ବିବାହ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ହେବ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣ 28 ମସିହାରୁ 29 ମସିହା, 2027 ମସିହାରୁ 29 ମସିହା ଭିତରେ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କ'ଣ ଆପଣ ଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିବେ, କିଛି ଇନକମ୍ କରିବେ, ନୂଆ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ, ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିବ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ସକ୍ସେସ୍ର ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ 29 ମସିହା ଭିତରେ ବା 30 ମସିହା। 29 ମସିହା ଭିତରେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଟିକେ ବି ଡିଲେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି 27ରୁ 30 ମସିହା ଭିତରେ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 100%। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 26 ମସିହାରୁ ଡେଭଲପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 29ରୁ 33 ବର୍ଷ
26 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 29 ରୁ 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଡେଭଲପ୍ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ରାହୁ ରହିବେ 2027 ମସିହାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାର୍ପ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ମିଳିପାରେ, ଘର ବାଡ଼ି ନେଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କାର୍ ଏଇଭଳି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଆସିକି ନିଜେ ବି ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବେ। ଆଖପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନେବ, ସେ ଯେତେବେଳେ 7 ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ 27 ମସିହାରୁ, ସେତେବେଳେ ଜୁନ୍ ମାସକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କରୁଛି, କର୍କଟ ରାଶିରେ କାହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଗୁଆ କହିସାରିଛି। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରି ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ଭାରି ଚଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା କରିଦେବି ସେଇଟା କରିଦେବି, ଏଇଟା ନେଇଯିବି ସେଇଟା ଦେଇଦେବି, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଏବଂ ଆର ଜନ୍ମର ସେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଜଲ୍ଦି ଦରକାର, ତରତର ହେଇକି ଦରକାର। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାବରେ, ଜୀବନରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏଇ ଲେସନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଇକି ପ୍ରପର୍ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯଦି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆପଣ ଭାଗିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ନା, କର୍କଟ ଅର୍ଥ କାମୁଡ଼ିକି ଧରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ମୁଠାରେ ଧରିକି ସେଥିରେ ଜିତ୍ ପାଇବା, ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶନି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଖରାପ ଦଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ ସପ୍ତମ ଘରେ, ନବମ ଘରେ, ଦଶମ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେବ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ସେସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ଡେରି ହେଉଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଓମ୍ ଶ୍ରାମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସୋମ୍ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରାମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସୋମ୍ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରମସେ ନମଃ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଡେଲି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ରାମଙ୍କର ରାଶି, ରାମ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି, ହନୁମାନ ସବୁବେଳେ ରାମଙ୍କ ନାଁ ଧରିଲେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାମଙ୍କ ରାଶି, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଚର ରାଶି ଆପଣ, ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କହିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସୋମବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ସୋମବାରରୁ ବି ନହେଲେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। 21 ଥର, 51 ଥର, 108 ଥର ଯଦି ଜପ କରିବେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ସାଧା ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା, କଥା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଉ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।